Hello students, welcome back to today's video lecture here. In the previous lecture, we have studied that definition of alkynes, unsaturated aliphatic hydrocarbons containing carbon to carbon triple bond are known as alkynes. They are represented by general formula CnH2n-2. Then after that, nomenclature, common name method, IUPAC method. Then also we have completed that much part of that methods of preparation in the previous lecture. Now, today we are going to study here reactions or properties of alkynes. Now, alkynes are again similar to that of alkenes. They are unsaturated compounds, and unsaturated compounds always gives addition reactions. Addition reactions means there is a breaking of that double or triple bond and formation of single product. There is no any byproduct. That type of the reactions are given by again alkynes. Now here reactions of alkynes, the first reaction, addition of halogens. Addition होतं. ॲडिशन म्हणजे बेरीज होणे. आपण एक रिॲक्टंट, दोन रिॲक्टंट घेतो, इकडे एक सबस्ट्रेट असतो, एक रिएजंट असतो, दोघांची बेरीज होऊन एकच प्रॉडक्ट मिळतो. दॅट इज रिॲक्टंट्स रिॲक्ट्स अँड दे गिव्ह अ single product without any byproduct. That type of the reactions are known as addition reactions. Now, the first reaction, that is reaction with halogens, means reaction with X2. X2 means Cl2 and Br2. Okay. Here now, for example, when acetylene, the formula of the acetylene is C2H2, or structural formula is like this: CH triple bond CH. When this acetylene is treated with halogen like bromine Br2 in the presence of carbon tetrachloride, it is a solvent. Carbon tetrachloride, that is a solvent. Then it gives, when this acetylene or ethine, acetylene is the common name and ethine is the IUPAC name. When this ethine is treated with bromine, now this reaction takes place in two steps. ही रिएक्शन दोन स्टेपमध्ये होते किंवा एका स्टेपमध्ये सुद्धा तुम्हाला करता येते. अगोदर आपण दोन स्टेपमध्ये कशी होते ते बघूयात. Here now, here is a triple bond between these two carbon atoms. Out of these three bonds, one of the bond breaks here. At the same time, there is a bond between these two bromine atoms. These two, here the bond between these two bromine atoms also breaks here. And here now, CH double bond CH, या कार्बनचा एक बॉन्ड व्हॅकंट झाला, या कार्बनचा एक बॉन्ड व्हॅकंट झाला. हा सिमेट्रिकल रिएजंट आहे म्हणून कोणत्याही कार्बनला Br अटॅच केला तरी चालतो. हे असं इट गिव्स 1,2-dibromethene. It gives 1,2-dibromethene. Such type of the addition product is obtained. It is intermediate product. Now this compound again reacts with this CH2 CHBr double bond CHBr again reacts with the second molecule of Br2. Here again it reacts with the second molecule of Br2 and it gives, here now again out of these two bonds, one of the bond breaks here. These two, there are now here the bond between these two bromine atoms also breaks here. One of the bromine goes to this carbon atom and another goes to this bromine, another carbon atom, and we will get the structure like this. Br, एक Br इथं अटॅच होईल. ऑलरेडी अगोदरचा एक Br आहे, सिंगल बॉन्ड Br. Here is CH. It is कार्बन, याला कोणत्या साईडने नंबरिंग द्या, 1 2 1 1 2 2. याला जर नंबर एक दिला तर याच्या कार्बनवरती 2 Br आहेत म्हणून 1 1, इथं 2 Br आहेत म्हणून 2 2. टेट्राब्रोमोइथेन 1 1 2 2 टेट्राब्रोमोइथेन is obtained. 1 1 2 2 टेट्राब्रोमोइथेन is obtained. In this way it is addition reaction. बघा आता addition reaction Br2 ॲड झाला प्लस काही बाय प्रॉडक्ट मिळालेला नाही आहे म्हणून याला आपण ॲडिशन रिॲक्शन म्हणतो. सच टाईप ऑफ द रिॲक्शन्स आर नोन ॲज ॲडिशन रिॲक्शन्स. प्लस कुठलाच बाय प्रॉडक्ट नाही आहे. आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल इथं करून दाखवलं आहे तुम्हाला. आता हीच रिॲक्शन 2 Br2 मॉलिक्यूल घेतलेत आपण. हीच रिॲक्शन ऑरमध्ये एका स्टेपमध्ये सुद्धा लिहिता येते. ऑरमध्ये सुद्धा लिहिता येते CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2 it gives, here we have to take here 2 Br2 molecules and here at the same time these two bonds, या तीन पैकी दोन बॉन्ड ब्रेक होतील and we'll get the structure like this. CH, here is Br, then
Br, Br and H. It is again 1,1,2,2 tetrabromoethane. हीच रिॲक्शन या 2 स्टेपमध्ये न करता तुम्ही अशी सुद्धा लिहू शकता. एका स्टेपमध्ये सुद्धा रिॲक्शन लिहिता येते, ऑरमध्ये अशी रिॲक्शन लिहिता येते. आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल घेऊन दाखवलं इथं ॲसिटिलीनचं. याच्यानंतर तुम्हाला प्रोपाईनचं एक्झाम्पल घेऊन रिॲक्शन करता येईल. CH3C ते तुम्हाला होमवर्क आहे, ते करायचं तुम्हाला घरी गेल्यानंतर. घरी करायचं तुम्हाला. पुढचं एक्झाम्पल तुम्हाला असं घेऊन करता आलं पाहिजे. CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2 ही रिॲक्शन तुम्हाला करता आली पाहिजे. 2Br2 घ्या इथं 2 Br अटॅच होतील. इथं इट गिव्स 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो प्रोपेन असा प्रॉडक्ट तयार होईल. हा प्रॉडक्ट तुम्हाला काढायचा आहे. इट इज होमवर्क. हे होमवर्क करायचं तुम्हाला. ओके. नाऊ इट इज रिगार्डिंग अबाउट ॲडिशन ऑफ हॅलोजन्स. तर ही झाली एक रिॲक्शन्स. तर ह्याच पद्धतीनं आफ्टर दिस नाव ॲडिशन ऑफ हॅलो ॲसिड्स नाव. ॲडिशन ऑफ सेकंड रिॲक्शन इज ॲडिशन ऑफ हॅलो ॲसिड्स. Addition of, here now, addition of halo acids. Halo acids means HX. HX means HCl HBr HI. Instead of that HX we can take there HCl HBr HI घेऊन रिएक्शन्स तुम्हाला करायचे आहेत. मी एक जरी रिएक्शन केली असेल तुम्हाला 3 रिएक्शन्स त्या आल्या पाहिजेत, त्या करता आल्या पाहिजेत. Here now when this ethylene is treated with HBr, here now HX ऐवजी मी ते HBr घेतोय. When this ethylene or acetylene is treated with HBr, then now we have to apply here Markovnikov rule. पहिल्या रिॲक्शन्समध्ये ॲडिशन ऑफ हॅलोजन्समध्ये मार्कोनिकॉव्ह रूल ची अप्लाय करण्याची गरज नव्हती, कारण तो हा जो रिएजंट जो होता तो अनसिमेट्रिकल होता. हे डाव पहिल्या स्टेपमध्ये गरज नाही, दुसऱ्या स्टेपमध्ये आपल्याला गरज आहे. इथं काय होईल, आता हा बॉन्ड ब्रेक होतोय. पहिल्या स्टेपमध्ये मार्कोनिकॉव्ह रूलची गरज नाही आहे. या रिॲक्शनमध्ये मार्कोनिकॉव्ह सेकंड स्टेपमध्ये आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. ॲट द सेम टाइम हिअर या 3 बॉन्डपैकी हिअर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दिस 2 कार्बन. आउट ऑफ दॅट 3 bonds one of the bond breaks here. At the same time the bond between this H and Br also breaks here and we will get the structure like this. H C डबल बॉन्ड C H. या कार्बनचा एक बॉन्ड व्हॅकंट झाला, या कार्बनचा एक बॉन्ड व्हॅकंट झाला. आता इथं हा सिमेट्रिकल होता म्हणून इथं कोणत्याही कार्बनला हायड्रोजन अटॅच करा आणि कोणत्या कार्बनला Br अटॅच करा तरी चालतो. इट इज ब्रोमोइथिन. हिअर इट इज 1 ब्रोमोइथिन. इट इज अ ॲडिशन प्रॉडक्ट, इंटरमिडिएट प्रॉडक्ट तयार झाला. स्टील दिस रिॲक्शन इज इनकम्प्लीट. ही रिॲक्शन इनकम्प्लीट आहे. पुढच्या स्टेपमध्ये काय होईल, दिस मॉलिक्यूल नाव अगेन दॅट मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CHBr प्लस HBr. नाव हिअर in this step we have to apply Markovnikov's rule. Why? Because it is unsymmetrical alkene and this reagent is also अनसिमेट्रिकल. अनसिमेट्रिकल कशाला म्हणायचं मी तुम्हाला मागच्या वेळेस सांगितलेलं आहे. एच आणि Br मधला बॉन्ड ब्रेक केला आपण, 2 वेगळे भाग मिळतात, 2 वेगळे पार्ट्स मिळतात. एच आणि Br वेगळा आहे म्हणून तो अनसिमेट्रिकल आहे. इथं सुद्धा डबल बॉन्ड हा याचा फंक्शनल ग्रुप आहे. या डबल बॉन्डपासून जर ब्रेक केलं तर इकडच्या बाजूला मिळणारा हा जो फ्रॅगमेंट आहे CHBr आणि इकडच्या बाजूला CH दोन्ही वेगळे आहेत म्हणून हा अनसिमेट्रिकल आहे. असं जर असेल अनसिमेट्रिकल रिएजंटचं अनसिमेट्रिकल अल्किनमध्ये जर ॲडिशन होत असेल देन वी हॅव टू अप्लाय द Markovnikov's rule. According to Markovnikov's rule now, here negative part means Br. Bromine always goes to that carbon atom which is less substituted. जो अशा कार्बनला अटॅच असतो ज्या कार्बनवरती हायड्रोजनची संख्या कमी आहे. म्हणजे बघूया आपण आता काय होतं. CH2 सिंगल बॉन्ड CH and here is Br नाव. हा Br आहे. ओके. आता या कार्बनचा एक बॉन्ड व्हॅकंट आहे आणि या कार्बनचा एक. तर H एका कार्बनला अटॅच करायचा आहे आणि Br. लक्षात ठेवायचं हायड्रोजन अशाच कार्बनला जातो ज्या कार्बनवर अगोदरची हायड्रोजनची संख्या जास्त आहे, असे लक्षात ठेवू शकता. किंवा निगेटिव्ह पार्ट मीन्स Br ऑलवेज गोज टू दॅट कार्बन ॲटम विच इज हायली सबस्टिट्यूटेड, ज्याच्यावरती की हायड्रोजनची संख्या कमी असते किंवा जास्तीत जास्त कार्बनला तो अटॅच झाला पाहिजे. हायली सबस्टिट्यूटेड कार्बन ॲटम. देअरफॉर Br attached to this carbon atom and hydrogen attached to this carbon atom. It gives carbon number 1, it is carbon number 2, it is 1,2-dibromo, it is 1,2-dibromoethane, or it is also, it is geminal dihalide. It is an example of geminal dihalide, vicinal dihalide and geminal dihalide. In geminal dihalide, both halogen atoms are present on the same carbon atom.
दोन हॅलोजन एकाच कार्बनवर जर असतील त्याला म्हणायचं जेमिनल डायलाइड. विच इन डायलाइड हॅलोजन ॲटम्स आर प्रेझेंट ऑन अँड ॲडजसंट कार्बन ॲटम. हा डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये. तर हा झाला. आता मी तुम्हाला काय केलं की इन दिस वे वी कॅन कन्वर्ट अल्काइन ऑर ॲसिटिलीन इंटू 1,2-डायब्रोमो इथेन. इट गिव्स जेमिनल डायलाइड. तर या पद्धतीनं ही झाली हॅलो ॲसिडची रिॲक्शन. आता मी तुम्हाला इथे HBr घेतलं, तुम्हाला HCl घेऊन रिॲक्शन करता आली पाहिजे. इथं तुम्ही घरी करायचे ते. याच्याऐवजी इथं ॲसिटिलीनच्या ऐवजी प्रोपाईन घेऊन पुन्हा रिॲक्शन करायची. प्रोपाईन प्लस HBr, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr ही रिॲक्शन. म्हटल्यास आपण आणखी एक एक्झाम्पल इथं घेऊया. CH3 when this propine CH3C triple bond CH plus HBr it gives. आता इथं मात्र पहिल्या स्टेपपासूनच तुम्हाला मार्कोनिकॉस रूल अप्लाय करावा लागेल, कारण हा अनसिमेट्रिकलच आहे. हा सुद्धा अनसिमेट्रिकल आहे. म्हणून हायड्रोजन कोणत्या कार्बनवर जातो ज्या कार्बनवर हायड्रोजनची संख्या जास्त आहे. हायड्रोजन आणि हायली सबस्टिट्यूटेड निगेटिव्ह पार्ट ऑलवेज गोज टू दॅट कार्बन ॲटम विच इज हायली सबस्टिट्यूटेड. कोण जास्तीत जास्त कार्बन अटॅच असतो. हा कार्बन आणखी एका जास्त कार्बन अटॅच म्हणून याच्यावरती Br अटॅच होईल, याला H अटॅच होईल. अँड it gives the structure like this. CH3C डबल बॉन्ड C ऑलरेडी एक इथे H आहे. या दोन कार्बनचे दोन आहे. आता Br या कार्बनला अटॅच होईल आणि H अटॅच होईल. It is 2-bromopropane. That is 2-bromopropane is obtained. That compound now it is propyne. That CH3 now in the second step what happens here now CH3C double bond. Here is Br double bond CH2 plus HBr. It gives. How it gives? पुन्हा इथं अगेन हिअर वी हॅव टू अप्लाय द मार्कोनिकॉस रूल. पुन्हा हायली सबस्टिट्यूटेड कार्बनला हा निगेटिव्ह पार्ट म्हणजे ब्रोमिन अटॅच होईल, म्हणजे Br या कार्बनला अटॅच होईल आणि हायड्रोजन या कार्बनला अटॅच होईल. आणि इट गिव्ज CH3 बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C. बघा आता एक H इथे एक H, या कार्बनचा एक बॉन्ड वॅकंट झाला, दोन्ही कार्बनचा एक एक बॉन्ड वॅकंट झाला. इथं ऑलरेडी एक Br ऑलरेडी अटॅच आहे, तर इथे एक Br अटॅच होईल आणि इथे H अटॅच होईल. इट इज कार्बन नंबर सेकंडला 1 2 3 इट इज 2,2-डायब्रोमोप्रोपेन. इट इज 2,2-डायब्रोमोप्रोपेन. 2,2-डायब्रोमोप्रोपेन or it is also known as isopropylidiene dibromide. It is 2,2-dibromopropane or isopropylidiene dibromide. It is Br here 2,2-dibromopropane or it is also known as isopropylidiene dibromide. It is isopropylidiene dibromide. It is isopropylidiene dibromide. खाली जागा नसल्यामुळे तिचं नाव पुढं लिहिलं आहे. Or it is also known as 2,2-dibromopropane. In this way, now instead of this HBr, take HCl and complete the reaction. हे घरी तुम्हाला होमवर्क करायचं आहे. HBr च्या ऐवजी HCl घेऊन रिॲक्शन करा. With this we have completed the reactions of alkynes. Now the last one, the last part, that is uses of alkynes. Uses of alkynes. Here now in this uses of alkynes, see this one here now, uses of alkynes. The first one is oxyacetylene flame. See this one, oxyacetylene flame. Acetylene हा ज्वलनशील आहे. तो in the presence of oxygen it burns and forms the flame that is known as oxyacetylene flame, and the temperature of that oxyacetylene flame is very high. Therefore that flame is used for cutting and welding of metals. कुठलंही कट करणे, cutting and welding of metals. Welding of metals. कटिंग आणि वेल्डिंग करण्यासाठी ऑक्सिॲसिटिलीनची फ्लेम यूज केली जाते. देन सेकंड वन इज ॲसिटिलीन इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स. आर्टिफिशियल
कृत्रिमरित्या फळं पिकविण्यासाठी सुद्धा ॲसिटिलीनचा यूज केला जातो. आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द मॅन्युफॅक्चर ऑफ कंपाऊंड्स लाईक ॲसिटाल्डिहाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ. इट इज यूज्ड फॉर द preparation of acetaldehyde, acetone, acetic acid, etc. It is used for the preparation of the compounds like acetaldehyde means ethanol, propanone, acetone and acetic acid. And then lastly, it is used for the preparation of manufacture or preparation of polymers or synthetic rubber. Acetylene is used for the preparation of polymers or synthetic rubber. Now it is regarding about the uses of alkynes. With this we have completed that much part. Uses of alkynes and also reactions of alkynes. Okay, today we stop here. Thank you.